दर्शकों प्रेतबाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो अज देसी महीने जिन्हों साडे उस खिते च दोवें पासियां च कहा जाता है जी उस दा पहला दिन है भादो दे महीने दा जी। सो ज़ाहिर है कि जेठ ते हाड़ दी तपश ते सावन ते भादो जिहड़ा कि बरसात नाल जुड़िया होया है और खीर पूड़ियां नाल जुड़िया होया है और सप भी घूमते ने उत्थे पानी च पानी भी चढ़ता है सारा भरिया हुंदा है डड्डू भी ट्रैं ट्रैं करते हैं जी। बबीहे जिन्हों पपीहा कहते हैं वो भी जिहड़ा है अपना आवाज़ां कढ़दा है और चार चफेरे एक आनंद दा माहौल भी हुंदा है। मीहों पिया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया साडी धरती जिहड़ी तपदी है जेठ हाड़ तपे तो जिन्नी कि तपश हुंदी है तो भी फिर सियाणे भी कहते हैं भी हुण अत करती गर्मी ने हुण मीह पऊगा तो मतलब ये जो असीं कहंदे रब ते हत्थ दा वैर है वो मौसमां नाल भी जुड़िया होया बिल्कुल। और अज ही जदों मैं खबरां भी सवेरे देखियां कि भी भाखड़े च मीह भी लगातार हुण शुरू हो रहे हैं अगले 72 घंटे पैणे भाखड़े च पानी दा लैवल वध गया जो ऑलरेडी उन्होंने पानी छड्डना शुरू कर दिता है। और मैनूं कई वारी ये हुंदा है क्योंकि इन्होंने 1988 दे विच वाटर एज ए वैपन पंजाब यूज़ किया होया है जदों 10,000 तो ज़्यादा लोग तो 1 लाख तो ज़्यादा डंगर जिहड़े ने रुड़ गए सी। सो मैनूं ये लगदा भी हुण ये पंजाब जिहड़ा कश्मीर दे नाल खलोता है तो खालिस्तान की गल भी उभरी है ये ना होए इन्होंने शो बॉय तो अमरिंदर रखिया ही होया कि भी ये इस वारी फिर इन्हें बरसात के हवाले नाल जिहड़ा भाखड़े दे विच खोलण की गल है जां मीहां दी ये तबाही करनगे पंजाब दे विच मेरा जिन्हों सिक्स्थ सेंस कहते हैं मेरा ये ख्याल है। पर क्योंकि अज असी जिहड़ा भादो महीने की पहली तरीक है जिन्हों साडे जिहड़ा संगरांद करके कहा जाता है संगरांद और संक्रांति चो एक डिफरेंट डिबेट है इहदी कोई असी मजहबी इंपोर्टेंस नहीं है इकट्ठ जरूर हुंदे ने लेकिन गुरु साहब ने 2-12 माह जिहड़े कि एक राग तुखारी दे विच और एक 12वां माज जिहड़ा गुरु अर्जन साहब दा है तुखारी गुरु नानक साहब दा है उहदे जदों मैं अज भादो महीने बारे गुरु साहब दा फरमान जां उन्हां दी बाणी पढ़ रहा सी ते एकदम ध्यान फिर पंजाब दी धरती वाल ही गया क्योंकि गुरु साहब उन्हां उस धरती दे मौसम दी गल करदे हैं मींह दी गल करदे हैं फरमांदे ने भादो भरम भुल्ली भर जोबन पछताणी जल थल नीर भरे बरस रुते रंग माणी बरसै निस काली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते प्रियो प्रियो चवै बबीहा बोले भयंगम फिरह डसंते मच्छर डंग सायर पर सुभर बिन हर क्यों सुख पाइए नानक पूछ चलो गुर अपने जह प्रभ तैं ही जाइए। सो ज़ाहिर है जिथे असी जिहड़ा सप मच्छर डड्डू मोर की गल की उत्थे ह्यूमन बीइंग के तौर पर जिन्नी पोइटरी उस खिते च बरसात नूं लैके लिखी गई है वो उर्दू च होए पंजाबी च होए रीजनल लैंग्वेज होर कोई मैनूं नहीं लगता किसी सबजैक्ट ते लिखी गई क्योंकि ज़ाहिर है लोग कमाई लई प्रदेश भी जाते सी फिर वापस मुड़े जे कोई बरसात तो पहले पहले परिवार दे नाल एक जिहड़ा इकट्ठ दा होना परिवार दा मेल होना ते फिर पति पत्नी दा लवर बिलव्ड दे नाल जोड़ के भी बहुत सारी पोइटरी रोमांस दी उहदे दुआले घुमदी है। सो गुरु साहब ने इस नूं क्योंकि दुनियावी अलंकार जां मैटाफर वरत के गुरु साहब ने रूहानियत दी गल कीती कि जिवें दुनियावी मुटियार अपने पति दे विछोड़े दे विच जे बरसात है मॉनसून आ गई तो वो कोल नहीं है तो जिवें उसका पछतावा हुंदा है कि भी मैं ऐसा की कीता है कि मेरा प्यारा मेरे कोल नहीं है इसे नूं ही उन्होंने वो रूह जिहड़ी रब नालों टुटी हुई है जिहड़ी रब तो विछोड़े भादो भरम भुल्ली भर जोबन पछताणी कि भादो का महीना याद करवांदा है कि असी दुनियावी सुखां दे विच इस कदर गुलतान हो जाते हैं कि भरम भुल्ली हुण दुनियावी सुख भी ने ते भरम भी है मन दे विच सवाल ने अंदेसे ने डाउट्स ने और इस दे विच असी भुल्ले होए
ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ ਬਰਸ ਰੁੱਤੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਸੀ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਥਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬਰਸ ਰੁੱਤੇ, ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਰੰਗ ਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ। ਬਰਸੈ ਨਿਸ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਬਾਲੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਿਸ ਕਾਲੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਲੀ ਉਹ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾਦਰ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੱਡੂ ਟ੍ਰੇਡਰਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਵਿਛੋੜਾ। ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ। ਬਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਪੀਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੈ। ਭਿਅੰਗਮ ਫਿਰੈ ਡਸੰਤੇ, ਭਿਅੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਸੱਪ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਡੰਗੀਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਡੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਡੁੱਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੱਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਪੀਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਡੱਡੂ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੂਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਪਰ ਸੁਬਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਮੀਂਹ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਛਰ ਹੋਣਾ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸਾਇਰ ਪਰ ਸੁਭਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੱਛਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੱਪ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੱਛਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਲੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਕੇ 6-6 ਰਜਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਮੱਛਰ, ਉਹ ਮੱਛਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਛ ਵਾਲੇ। ਮੱਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਪਰ ਸੁਵਰ ਬਿਨ ਹਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਚਲੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੈ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੈ ਹੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ, ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਚਲੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਜੀਵਨ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਮਨਮਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂਲੇ ਇਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮਨਮਤ। ਮਨਮਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ ਮਿੱਠਾ, ਕਰ ਲੋ ਮੌਜਾਂ ਵੀ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਇਧਰ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮੰਜਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਡੀ ਰੇਸ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਇਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਗੀ, ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ।
ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।